So guys, the 10th question. So 10th question is left, I guess. So let us do the 10th question. Guys, I told you, there is a network issue in my area. So I have recorded the video, but I was unable to upload it. It will take time. I don't know whether it is today or tomorrow. Once the network is done, I think I'll make videos on 3 of them. Like I will be uploading on differential essence of calculus, means the initial like I'll divide it into parts. First, the first concept limit, then differential calculus, essence of differential calculus, essence of integral calculus, then separately on differential calculus. Everything I will be uploading it one by one every day once the network is done. So those who have missed the classes, you can take support of that. Okay. So from Monday onwards, we will start vectors. So vectors is a different topic. So obviously you need not bother about it. From there, everyone can follow separately, independently. So without bothering about the calculus part. By the time, sir, I missed the class yesterday, sir. Huh? I missed class yesterday, sir. Okay, yesterday I have discussed the questions. Whatever questions we have discussed, those questions I have discussed. So why did you miss? ఎందుకు మరి క్లాసెస్ అలా రాకపోతే మరి కంటిన్యూటీ పోతుంది కదరా జ్ఞానదీప? Yes, sir. మరి ఎందుకు రాలేదు? టు టేక్ కేర్, చూసుకోండి. మీరు క్లాసెస్ ఒక్కరోజు మిస్ అయిపోతారా మీకు? ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ దట్ క్లాస్, ఇట్స్ అబౌట్ ద కంటిన్యూటీ. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ కూడా మీకు ప్రాబ్లమాటిక్ అవుతుంది. సో ట్రై టు మోస్ట్ ప్రాబ్లీ అవాయిడ్ ఎనీ డిస్కంటిన్యూటీ. ఇంకా అన్నెసరీ కండిషన్ ఇంకా తప్పదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే లీవ్ అవ్వండి. అదర్వైజ్ అట్లీస్ట్ క్లాసెస్ యూ హావ్ టు లిసన్ డైలీ. Okay, so once again I'm just telling you the plan. So today and tomorrow I will be completely discussing what you can say, this differential calculus. We will close it today, and then we will discuss integral calculus. So calculus, integral calculus, I will close it today and tomorrow. Vectors, actually we have vectors this week, a little bit of it, but as I have to explain this part in detail, so we are just postponing the vectors to Monday. Okay, so మీకు ఈ యొక్క డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్, ఇంటిగ్రల్ క్లాస్ ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో వీళ్ళకి I will be uploading video, right, such that you can take support of that. And you can, if you have any doubts, I will create an extra class where doubt session. మీకు డౌట్స్ ఉన్నవి వీడియోలో క్లియర్ అవ్వవు కాబట్టి అవి క్లియర్ చేయడానికి I will separately take a extra class, just clarify the doubts. Okay, recording. Where you will upload that video, sir? Actually, I want to upload it today or yesterday, but there's a network issue in my area. So with this network, it is not getting. It is high GB, high data. So maybe today or tomorrow. Most probably today or otherwise. In which app you will upload, sir? I will share it. I'll share it. Don't worry. I'll share it to you. I'll share the link to your Telegram group as well as WhatsApp. Sir, in Telegram group, I'm not there, sir. Just send me a message. I'll add it. Okay, sir. Everyone, those who have not still not added, you just send me the message. Sir, I'm this. Your name is must. Name and which batch you are. That's it. With the same number which you want to add. Okay. So actually, what we will do is, see, మీకు vectors అవుతున్నప్పుడు parallel గా మీరు those who have missed the calculus, you concentrate on calculus. ఇప్పుడు కాదు, ఈ 2 days తో ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టుడే ఐ విల్ అప్లోడ్. సో ఫ్రమ్ టుడే యూ స్టార్ట్ ద క్యాలిక్యులస్ పార్ట్. దోస్ ఆర్ మిస్డ్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో మిస్ అయిన వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. సో మీరు ఈ క్యాలిక్యులస్ ని ప్యారల్ టుడే అండ్ టుమారో సండే యూ కంప్లీట్లీ వర్క్ ఆన్ దిస్. బికాస్ మీకు కైనమాటిక్స్ లో క్యాలిక్యులస్ యూజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ మీకు క్యాలిక్యులస్ రాకపోతే కైనమాటిక్స్ ప్రాబ్లమాటిక్ అవుతుంది. సో బిఫోర్ వి స్టార్ట్ కైనమాటిక్స్ యూ హావ్ టు parallelly cover calculus. So when vectors is going on,
మనకి వెక్టర్స్ అవుతున్నప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ అండ్ ఆ తర్వాత వీక్ 3 వీక్స్ ఉన్నాయి మొత్తం, ఆల్మోస్ట్ 3 వీక్స్ ఆర్ 2 వీక్స్ వి హ్యావ్ 2 వీక్స్ అనుకుంటా, 2 వీక్స్ వి హ్యావ్ వెక్టర్స్. సో వెక్టర్స్ కి 2 వీక్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ, రైట్? ఇట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. సో వీ కెన్ కంఫర్టబుల్లీ స్లోలీ విల్ గో. సో ఇది కవర్ చేస్తూ మీరు ఈ క్యాలిక్యులస్ లో ఏదైతే మిస్ అయిన టాపిక్స్ ఆ వీడియోస్ చూస్తూ దీని మీద క్వశ్చన్స్ నేను అసైన్మెంట్ మీకు అసైన్మెంట్స్ డిపిపి షేర్ చేస్తాను, అవి కూడా చేసుకోవాలి ఎవరైతే మిస్ అయిన వాళ్ళ గురించి. ఆల్రెడీ క్లాసెస్ విన్న వాళ్ళు calculus already అయిపోయింది కాబట్టి మనం you can follow the classes and do vectors in detail. But those who missed the calculus, even from now, if you concentrate properly, by the time we start within 2 weeks, inko 2 weeks lo we'll start kinematics. So a kinematics start chese loblo manaki ee rendu ayipovali, ee rendu important. Vectors important, kinematics ardham avvalante calculus kuda ardham avvali, a calculus kuda important. Without these two, kinematics you will face problem in kinematics. Okay na? అదే క్యాలిక్యులస్ అంటే మొత్తం ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్, డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్ అంతా. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నేను. నీకు ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్ తెలియాలన్నా కానీ ముందు అసలు డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్ రావాలి, దాని బేసిస్ మీదనే ఉంటుంది. సో కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు క్లాసెస్ అర్థం అవ్వట్లేదని వరి అవ్వకండి. ఎవరైతే స్టార్టింగ్ నుంచి లేరో, ఎవరైతే డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్ నుంచి ఫాలో అవ్వలేదో, ఆర్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులస్ అంటే నేను మీనింగ్ చెప్పినప్పుడు, ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఫాలో అవ్వకపోతే ఆబ్వియస్లీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. So for those people only I'll give a schedule, parallel schedule, right? మీరు ఒక డైలీ మీరు వీడియో చూసిన తర్వాత I'll give Sir, voice stuck. Sir, why is not coming? Sir, voice. Yes, sir, not coming. Sir, your voice is not coming. The pot of. Sir, voice stuck. So your voice was stuck. guys, there is network mobile data, it's not a proper. Now can you, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ఓకేనా? మీకు నేను చెప్పిందా వినిపించిందా? దట్ పార్ట్ వాట్ ఎవర్ కెన్ సే, దట్ calculus part. Yes, sir. How we will Yes, be sir. covering. Yes, sir. Okay. So those are missed, don't worry guys. I will be planning out. So next 2 weeks ఉన్నాయి మనకి. ఏదైతే మీకు ఇంత ముందు మిస్ అయిన టాపిక్స్ కవర్ చేసుకోవడానికి we have 2 weeks. There are 2 weeks. Don't worry. సో మీకు డౌట్స్ వస్తే దానికి సపరేట్ ఎక్స్ట్రా క్లాస్ తీసుకొని మనం డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ కి ఎక్స్ట్రా క్లాస్ పెట్టుకుందాం. Okay. So now let us close the differential calculus today, and we'll move on to the integral calculus. So x bar sin x. Question number 10, x bar sin x. So here this is also not a direct function. Array mute of enter. Bharat, everyone mute. Guys, mute yourself.
So x power sin x. So what I'll do, sin x is some other function. X power something is a function, and the sin x is itself is a function. Okay. So what I'll do, I can take this one. Sin x what I can equals do- to t. Huh? Sin x equals to t. Sin x is equals to t. Then I will do it. After that, Sir, apply log on both sides. అది నీకు తెలుసు కాబట్టి Sin x will come చెప్పాను. front, Try it. Let us try it. మీకు ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ తెలిస్తే డైరెక్ట్ గా అర్థం అవుతుంది. కానీ ఎందుకు చేస్తున్నావు, లాగడం ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నావు చెప్పు నాకు. సార్ ఎందుకంటే పవర్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా సార్, అది పవర్ ఫంక్షన్ పోవాలంటే లాగ్ అప్లై చేయాలి కదా సార్. అప్పుడు sin x Okay. ముందరకు వస్తుంది. ఓకే ఫైన్. So guys, don't worry, right? When you keep on doing it, అట్లా you get the చేస్తే ideas. log x కి log y కి వస్తాయని. అదే. So I'm telling the reason. మీకు already right, those who are telling it, I think you have done the differential calculus before, right? School లో చేసి ఉంటారు. చేశారా? Just let others know. చేసాం సార్. అదే. అరే ఎవరికైతే ఇది రాలేదో డోంట్ వరీ, వచ్చిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ డన్ ఇట్. సో దట్స్ వై దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. సో మీరు వరీ అవ్వకండి. ఐ విల్ టెల్ యూ వై టు డూ ఇట్. సో ఫస్ట్ లెట్ us try it. అసలు మనకి తెలియదు ఆ ప్రాసెస్, మీకు ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ చెప్పుంటారు క్లాస్ లో. అలా కాదు, మనకి ఎలా రావాలి, ఐడియా ఎలా రావాలి అనేది ఆలోచించాలి మనం. సో బేసిక్ గా చూడండి, ఇక్కడ y is equals to sin x power sin x ఉంది. సో మనకి ఏంటిది ఇది, మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉన్నప్పుడు టూ టైప్స్ చెప్పాను మీకు. ఏ పవర్ ఎక్స్ ఒకటి, ఆర్ కాన్స్టెంట్ పవర్ ఎక్స్ ఒకటి, ఇంకోటి ఎక్స్ పవర్ కాన్స్టెంట్. ఈ రెండు ఫార్మ్స్ వినండి. ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, తర్వాత చెప్తాను. వీడియో గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఐ టెల్ యూ లేట్, లీవ్ ఇట్. ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. ఏ పవర్ ఎక్స్ ఒకటి, ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఒకటి, రెండు ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఇదేమో కాన్స్టెంట్ పవర్ ఎక్స్, ఇదేమో ఎక్స్ పవర్ కాన్స్టెంట్. సో దీనికి మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటిది, లాగ్ 1 by x Sir, 1 by log x base e. 1 by x 1 by x into log log a. 1 by x into log a base e. So log a base e. So this is the expression for this differentiation. For this differentiation, n into x power n minus 1. But ఇప్పుడు either మనం కుదిరితే దీన్ని వీటిలో కన్వర్ట్ అనేది చేసుకోవాలి, లేదంటే చేయలేం. డైరెక్ట్ గా దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఏదో ఒకటి చేయాలి. సంథింగ్ వీ హావ్ టు డు. వాట్ టు డు, మనము ఇక్కడ లెట్ us take sin x is equals to t. మనకు తెలిసిన మెథడ్ sin x is ఏ పవర్ ఎక్స్ ln a కదా సార్. ln a అన్న log a base e అన్న పెట్టారా, అంటే x పవర్ a ఇంటూ log base e ఏ కదా సార్. ఎక్కడ ఉన్నది డిఫరెన్షియేషన్ ఏ పవర్ ఎక్స్ కి, ఏ పవర్ ఎక్స్ కి ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ln a కదా సార్. సార్ అవును సార్, డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ a power x ఓకే ఏ పవర్ ఎక్స్ ఉంటుంది. ఓకే సారీ, ఇదేంటిది మరి ఏం చెప్తాను, ఒక్క నిమిషం. డిఫరెన్షియేషన్ కదా, ఒక్క నిమిషం. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ సార్, ఇది ln x డిఫరెన్షియేషన్. sorry. Okay, sorry. So this is a power x into log a. Sorry, that is a log is a differentiation. Okay. ln a. Log a differentiation or log x differentiation. So this is a power x into ln a. Sorry. This is the differentiation of it. So x power n ki either ante manam basic ga దీన్ని ఈ ఎక్స్ పవర్ సైన్ ఎక్స్ ని ఎదర్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ దిస్ ఫార్మ్ ఆర్ దిస్ ఫార్మ్. ఆ ఫార్మ్ లో కన్వర్ట్ చేయగలమా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. పవర్స్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ మనకున్న ఫార్ములాస్ ఇవే, ఈ రెండే తెలుసు, ఇంకేం తెలియదు. దీనికి ఫార్ములా తెలియదు, వి డోంట్ నో డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఫర్ దిస్. సో కాబట్టి ట్రై చేయాలి ఏదో ఒకటి. సో ఫస్ట్ నేను ట్రై చేస్తాను. లెట్ us say sin x is equals to t తీసుకు ఎప్పుడు చేసినట్టే ఈ sin x is equals to t తీసుకుంటా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు y is equals to x power t అవుతుంది. అయినా మళ్ళీ ఇలా రాసినా కానీ కన్వర్ట్ అయిందా, ఈ రెండు ఫార్మ్స్ లో కన్వర్ట్ అయింది అవ్వలేదు, సింపుల్ ఫార్మ్ లో అవ్వలేదు. ఇది స్టిల్ దిస్ ఇస్ ఎ వేరియబుల్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వేరియబుల్, కాన్స్టెంట్ ఏం లేదు. సో కాబట్టి కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు, దీనివల్ల లాభం లేదు. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ, రైట్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ యూ విల్ గెట్ టు నో దిస్ టాపిక్ వెన్ యూ ట్రై లైక్ దిస్.
మీరు ట్రై చేయాలి. క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా ట్రై చేసుకోవాలి. ట్రై చేసి చాలాసార్లు తప్పులు పోతాయి. దెన్ యూ విల్ లెర్న్ ప్రాపర్లీ. ఊరికనే నేను డైరెక్ట్ ఇలా చెప్పాను కదా లాగరిథం అప్లై చేయాలి బోత్ సైడ్స్ అంటే దట్ ఈస్ జస్ట్ బై హార్టింగ్. ఎందుకు చేయాలి? డోంట్ నో. జస్ట్ సర్ టోల్డ్ యూ, జస్ట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. దట్స్ నాట్ ద వే. ఎందుకు చేయాలో తెలియాలి మీకు. బేసిక్ గా మనకున్న ఫార్మ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాము. ఇంతకు ముందైనా ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం ఈ టీ ఇదంతా? వై వీఆర్ డూయింగ్ లైక్ దిస్ యూ వి ఎవ్రీథింగ్, వై వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్? బికాస్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద ఫార్మ్స్ విచ్ వీ నో. ఇక్కడ పి ఎందుకు తీసుకున్నాను దీన్ని? నాకు దీనికి ఫార్ములా తెలియదు, దీనికి ఫార్ములా తెలియదు, నాకు దీనికి ఎక్స్ప్రెషన్ తెలియదు. ఐ డోంట్ నో డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ సమ్ అదర్ వేరియబుల్ పి. ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ఫార్మ్ లో కన్వర్ట్ అయింది కదా, వేరియబుల్ పవర్ కాన్స్టెంట్. సో ఈ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి తీసుకున్న పి. దీన్ని అర్థమవుతుందా? నీకు తెలిసిన ఆల్రెడీ నీకు దేనికైతే ఫామ్ లో తెలుసో ఆ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని సాల్వ్ చేస్తాం. ఇస్ దట్ క్లియర్ గైస్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So now here we try to convert it, but it is not converting. దీని వల్ల లాభం లేదు. ఇలా టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం వల్ల లాభం లేదు. సో మనకి పవర్ లో నుంచి పవర్ కాన్స్టెంట్ పవర్, వేరియబుల్ పవర్ కాన్స్టెంట్ ఉంది. సో వేరియబుల్ పవర్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు దీన్ని కన్వర్ట్ చేయడం కష్టం, రైట్? ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ కన్వర్టెడ్. సో కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం దీన్ని? దీన్ని లాగరిథం అప్లై చేయాలి. ఎందుకు అప్లై చేయాలి లాగరిథం? ఎందుకు అప్లై చేయాలి? పవర్ తీసేయడం కోసం. లాగ్ అప్లై చేసినప్పుడు దాని పవర్ పోయి కిందకు వస్తుంది, న్యూమరేటర్ అంటే కిందకు వచ్చేస్తుంది. పవర్ ఉంది, ఇంకా పవర్ తీసేస్తుంది. సో పవర్ తీయాలంటే మనకు తెలిసిన మెథడ్, ఓన్లీ మెథడ్ ఈస్ అప్లైయింగ్ లాగరిథం ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో లాగ్ అప్లై లాగరిథం ఆన్ బోత్ సైడ్స్, log y or ln. I'll apply base e. So ln y is equals to ln x power sin x. ఇప్పుడు ఇది ఉంటే ఏమైంది? ఇప్పుడు ఇలా అప్లై చేయడం వల్ల ఈ sin x కిందకు వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు నీకేమైంది? యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ యాజ్ యూవీ రూల్ అయిపోయింది. యూవీ రూల్ అప్లై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు sin x ఇంటూ అయిపోయింది, మల్టిప్లికేషన్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సింపుల్ అవుతుంది మనకి ln x. సో now you can differentiate it. సార్ బతుకమ్మ తెచ్చుకుంటున్నా మీ అదే బతుకమ్మ కోలో బతుకమ్మ బతుకమ్మరా. So this is the problem, guys. If I give option to unmute, so this is what happens. So the class will get disturbed. Guys, just let me know in Telegram group. You just type it in Telegram group. So now here, if we differentiate this one, so differentiation of ln y is 1 by y. Or 1 minute. Here you have to differentiate this one. So what is the differentiation of logarithm function with respect to what you are differentiating? With respect to what you are differentiating, that is very important. Ever tell one raise your hand, I'll unmute you. Who can explain it? Who can explain this process? Raise your hand. Indakal cheppinallu. చెప్పేం చేయాలి సార్? ln y డెరివేషన్ 1 by y into dy by dx. ఎందుకు dy by dx ఎందుకు మళ్ళీ? సార్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x కదా సార్? అవును, అయితే సార్ అందుకే ఇప్పుడు ln y డెరివేషన్ 1 by y into y కి డెరివేషన్ dy by dx. Okay, again you are applying chain rule. Yes, sir. So basically you can say it as this is some other variable. It is not x. The x కాదు, ఇది some other variable. ఇంతకు ముందు చేసినట్టు t తీసుకొని చేసినట్టు. So we want to calculate dy by differentiate చేస్తున్నాం. With respect to what you are differentiating? With respect to x you are differentiating. With respect to x different అంటే మనకు కావాల్సింది అంటే d by, క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుంటే అందరూ రీజన్స్ తెలియాలి మీకు ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది. మీరు బై హార్ట్ చేయకండి. బై హార్ట్ చేస్తే somewhere you will lose out in the questions. So ఇక్కడ d by dx of ఇది ఇక్కడ అప్లై, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ప్రతిసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఇది అర్థమైతే ఇంకా తర్వాత డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు. మనం ln y కావాలి, d by dx of ln y మనకు కావాల్సింది, అవునా? సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తున్నాను, ఫస్ట్
I'll take differentiate to the logarithm function. So logarithm function differentiate just one. So I want to let us say this entire thing is some, or let me say, if we want, let us say this is some k, or this is some p. The mottam p anukunnam. Idi p anukunnam. So we want a dp by dy, dp by dx. So first, what I'm doing, I'm differentiating this one with respect to p with respect to y. So I'm writing it as dp by dy into dy by dx. Okay, is that clear? So from there, dp by dy is 1 by y. dp by dy is 1 by y. 1 by y into dy by dx. Is this clear now? Oh, sorry, dp. Oh, sorry, this is, where is it? 1 minute. Denominator lo dp enti? Ledu, dy cancels. dy cancels, we'll get dp by dx. So 1 by y into dy by dx. This is equals to, this is the left hand side. This is LHS. This is LHS. So that means in LHS y ante later we can substitute. We know y is equals to x power sin x. Now RHS, coming to RHS part. Sin UV rule. This takes this as u. This is u, this is v. Now we can directly differentiate. So u plus differentiation of that one will be sin x. Differentiation of sin x is cos x into ln x, and plus differentiation of sin x into differentiation of the v. Differentiation of ln x is 1 by x. Right. So this is equals to this one. So if we equate it, we'll get dy by dx. Akkada nunchi dy by dx vastundi kada. I know 1 by y is equals 1 by y into dy by dx is equals to so 1 by y dx is equals to cos x into ln x plus sin x by x. So y add one business, dy by dx is equals to y into y ante x power sin x. Cos x into ln x plus sin x by x. Is this clear for everyone? Kaushik, నీకేం కావాలి? స్లో అంటే I'm already telling it in slow, but నీకేం కావాలి? నీకేం అర్థం కాలేదు అది అడుగు. ఇక్కడ మనము y is equals to sin x per x ఉంది. So ln y is, నేనేం రాసాను దీన్ని? I can't convert into either this form, నాకు ఫార్ములా పవర్స్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఈ రెండు ఫార్ములాస్ తెలుసు. ఈ రెండు ఫార్మ్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడం రావట్లేదు. సో కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాను నేను? I will remove the power. I'll remove the power. So power remove చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాను నేను? లాగరిథం అప్లై చేస్తున్నాను. Okay, so to remove the power I have only method, because I cannot convert into this form. If I can convert into this form or this form, direct formula substitute cheyochu, I'll get the answer. But here I cannot convert. This cannot be converted into this one, this one. If you have any method, you can do it, no problem. But I don't know how to do it. Now what I'm doing, I'm applying logarithm such that the power, we can remove the power. So logarithm apply చేస్తే ఏమైపోయింది? It has become ln y is equals to ఈ sin x కాస్త బయట ముందుకు వచ్చేసింది, sin x into ln x. సో ఇది లాగరిథమ్స్ లో చదువుతారు, ఇది లాగరిథమ్స్ లో చదువుతారు. సో ln y is equals to sin x into ln x. So now we will differentiate. Let us say this is some p. ఈ ln y ని p అనుకుందాం. మనకి ఏం కావాలి? డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, p ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు dp by dx కావాలి.
సో కానీ ఇది నాకు x లేదు ఇక్కడ. I want to differentiate with respect to x. I want to differentiate with respect to x, but I don't have here p. I don't have here x. సో కాబట్టి దానికి చైన్ రూల్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఇది అర్థం చేసుకోండి, ప్రతిసారి చైన్ రూల్ లాగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చు. సో ముందు y తో డిఫరెన్షియేట్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ dy లోపల ఉన్న ఫంక్షన్ ని x తో డిఫరెన్షియేట్ dy by dx. సో కాబట్టి dp by dy into dy by dx. dp by dy into logarithm of this one is 1 by y. So 1 by y into dy by dx is LHS part. RHS part UV rule apply చేయి. So UV rule apply చేస్తే we know differentiation of u into v is u into v dash or u dash into v plus v dash into u. So like that you can do. So chain rule ఇది నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, మీకు తెలుసుంటేనే మీకు అర్థమవుతుంది. మీరు అది if you don't remember this one, if you don't practice on UV rule, then definitely you can't follow here. Is that clear? కౌశిక్ నువ్వు ఇంత ముందు క్లాసెస్ విన్నావా? డిఫరెన్షియల్ క్యాల్కులస్ చైన్ రూల్ ఇదంతా చేసావా క్వశ్చన్స్ దాని మీద? ఇప్పుడు y వాల్యూ వన్ ఏంటది? లాన్ y వాల్యూ 1 by y ఏంటి? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ బానుష్. I'm able to understand. I'll unmute you. రైజ్ యువర్ హ్యాండ్, I'll unmute you. నాకు నువ్వు టైప్ చేసిన అర్థం కాలేదు. సార్ సార్ లాస్ట్ స్టెప్ లో y వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం సార్ మనము అక్కడ x పవర్ సైన్స్. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. బానుష్ ఏంటి నీ డౌట్? ఏం రా LHS దగ్గర ఏం కావాలరా నీకు? ఓకే లీవ్ ఇట్. నువ్వు డౌట్ అడిగితే లేట్ అవుతుంది. రైజ్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయమంటే ట్రై చేయవు. చెప్పు. బానుష్ సార్ ఇక్కడ dp by dy ఈక్వల్స్ టు 1 by y కదా సార్, అంటే అక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ దిస్ లాన్ వై. సార్ అదే అంటే ఇక్కడ 1 by y వస్తుంది ఇంటూ dy by dx. అదే కదా రాస్తుంది ఇక్కడ. సార్ అదే సార్, అంటే ఫస్ట్ dy క్యాన్సిల్ అన్నారు కదా, కొంచెం డౌట్ వచ్చిందండి. dy క్యాన్సిల్ అంటే దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు అని చెప్తున్నా. ఓకే సార్. dp by dx వస్తుంది కదా నీకు, ఇలా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పడానికి dy క్యాన్సిల్ చేసి, మనం క్యాన్సిల్ చేయలేదు. dp by dy కనుక్కున్నాం, dy by dx అనుకుని మల్టిప్లై చేసి ఇది రావాలంటే ఇది డైరెక్ట్ రాదు కదా నీకు. ఎందుకంటే p is a function of y. p is function of y. We cannot directly differentiate with respect to x. దీన్ని y తో డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు కానీ x తో డిఫరెన్షియేట్ చేయడం రాదు. కాబట్టి నేను ఫస్ట్ y తో డిఫరెన్షియేట్ చేసి మళ్ళీ dy by dx మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఓకే సార్, అర్థమైంది. అదే కొంచెం డౌట్ అడిగినప్పుడు మీరు ఫాస్ట్ ఉండండి రా, వెంటనే హ్యాండ్ సార్ అంటే ఇంట్లో అందరు ఉండే సార్, బయటకు వెళ్ళమని చెప్పి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారు కొంచెం. మీరు క్లాసెస్ వినేటప్పుడే ట్రై టు మేక్ అండ్ బీ సపరేట్, ఎందుకంటే మనకి ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి కదా. పక్కన డిస్టర్బెన్స్ చూస్తున్న మీరు పేరెంట్స్ తో మాట్లాడుకుంటూ క్లాసెస్ వింటే నీకు ఒక్కరికి కాదు అందరికి చెప్తున్నాను. ట్రై టు బీ ఇన్ ఏ ఐసోలేటెడ్ ప్లేస్ సచ్ దట్ యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద క్లాస్. ఓకే సార్. బికాస్ మీరు క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత లేట్ అవుతుంది రా మనకి, రైట్? వీ కెనాట్. Okay, that's it guys. So 10 questions are done. So next let us move on to the what I can say, this graphical interpretation of derivative. So graphical interpretation of derivative. So basically we already discussed this part. So we know
derivative means we know instantaneous rate of change. Derivative deals with instantaneous rate of change, right? Instantaneous rate of change. So mundu instantaneous rate of change ela anukunnam manam. We discuss instantaneous rate from average rate of change. First average rate of change kanukkoni aa average rate of change lo interval lo taggiste నీకు ఇన్స్టాంటేనియస్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఫస్ట్ నేను యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ గ్రాఫికల్ గా ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎ గ్రాఫ్, సో ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ హియర్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, చేంజ్ ఇన్ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ మీన్స్ చేంజ్ ఇన్ వై అపాన్ చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్. సో చేంజ్ ఇన్ అపాన్ వై చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్ చేసుకుంటే 2 పాయింట్స్ తీసుకొని ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ వై అంటే ఇది, చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్ అంటే ఇది. సో బేసికలీ దిస్ డివైడెడ్ బై దిస్ గివ్స్ యూ స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ లైన్. ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ, ఈ డెల్టా డివై బై డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు tan θ అవుతుంది. ఈ tan θ ఏంటిది, స్లోప్ ఆఫ్ ద సీకెంట్. ఓకే, సీకెంట్ అంటే కార్డ్ ఆర్ సీకెంట్, యూ కెన్ కాల్ ఇట్. రెండు పాయింట్స్ ఏదైనా కర్వ్ లో 2 పాయింట్స్ జాయిన్ చేస్తున్న లైన్ ని మనం సీకెంట్ అంటాం, లేకపోతే కార్డ్ అనొచ్చు. సో ఈ యొక్క లైన్ యొక్క స్లోప్ చెప్తుంది. ది స్లోప్ ఈస్ గివింగ్ యూ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. సో ఏ నుంచి బి వరకు యావరేజ్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అనేది సేమ్ లేదు. సో స్టార్టింగ్ లోనేమో ఎక్స్ వాల్యూ పెరిగినా కానీ వై వాల్యూ పెరగలేదు, తగ్గింది కొంచెం. ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ పెరిగితే వై వాల్యూ పెరుగుతుంది. సో అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ద చేంజ్ ఇన్ వై ఈస్ డిఫరెంట్. అంటే నువ్వు ఎక్స్ ని చేంజ్ చేస్తూ పోతే చేంజ్ ఇన్ వై ఈస్ డిఫరెంట్ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్. ఇట్స్ నాట్ సేమ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఓకే, సో కాబట్టి మనము ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మరి ఈ చేంజ్ ఇన్ వై బై చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్ ఏమి ఇస్తుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. So in any graph, slope of this secant between any 2 points A and B represents average rate of change in y with respect to x. Is that clear? మనము యావరేజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ కావాలంటే ఎలా కనుక్కోవచ్చు, ఒక ఆ 2 పాయింట్స్ జాయిన్ చేస్తున్న లైన్ సెగ్మెంట్ కనుక్కొని ఆ లైన్ సెగ్మెంట్ ఆర్ దట్ సీకెంట్ యొక్క స్లోప్ కనుక్కుంటే tan θ, tan ఆఫ్ దిస్ θ, ఎక్స్ యాక్సిస్ తో చేస్తున్న యాంగిల్ tan θ కనుక్కుంటే మనకి రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వై విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి యావరేజ్ వాల్యూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వి గెట్ ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్. దిస్ ఇస్ గ్రాఫికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ దిస్ సీకెంట్, స్లోప్ ఆఫ్ ద సీకెంట్. నౌ మనకి ఇప్పుడు మన టాంజెంట్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మనం యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ వచ్చింది మనకి ఇన్స్టాంటేనియస్ కావాలి అంటే మనము ఈ డెల్టా ఎక్స్ ఏం చేస్తాం, తగ్గిస్తాం. సో ఈ డెల్టా ఎక్స్ ని తగ్గించుకుంటూ పోతే ఇనిషియల్ ఇక్కడ ఉంది, దాని నుంచి నేను డెల్టా ఎక్స్ తగ్గించాను. ఇప్పుడు ఈ లైన్ అయితే ఈ లైన్ స్లోప్, ఇంకా తగ్గిస్తే ఈ లైన్ స్లోప్, ఇంకా తగ్గిస్తే ఈ లైన్ స్లోప్. అది ఆ డెల్టా ఎక్స్ తగ్గిస్తూ అరే స్లో అంటే ఏం స్లో రా, నీకు ఎక్కడ డౌట్ వస్తుందిరా, నువ్వు మళ్ళీ అడిగితే నువ్వు మాట్లాడట్లేదు, కంటిన్యూస్లీ యు ఆర్ సేయింగ్ స్లో, ఇంకెక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు చెప్పిందే ఒకటే పాయింట్, ఇంతసేపు చెప్పింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 2-3 minutes అవుతుంది, ఇంతసేపు చెప్పింది ఇదే పాయింట్. నేను ఒకటే పాయింట్ చెప్పాను, దాన్నే 2-3 సార్లు చెప్పాను. నీకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందో సరిగా చెప్పు, సచ్ దట్ ఐ కెన్ హెల్ప్. ఒకసారి రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. కౌశిక్, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. చేరు, right. Then I can't help here. So okay, so basically it's basically slope of the secant between any 2 points. అంటే ఒక 2 points ని జాయిన్ చేస్తున్న లైన్ సెగ్మెంట్ ఆర్ సీకెంట్ తీసుకొని దాని యొక్క స్లోప్ కనుక్కుంటే దాని స్లోప్ ఏమి ఇస్తుంది నీకు, యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఇస్తుంది. Guys, is it fast? రిమూవ్ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ కదా, నీకు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను. నువ్వు హ్యాండ్ రైజ్ చేయి, ఐ విల్ అన్మ్యూట్ యూ. నువ్వు హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం రావట్లేదా అందులో? Okay. So basically change in y upon change in tan theta, the angle made by the secant if you join the two segments. So from there the slope of this line segment gives you average rate of change from A to B ఇస్తుంది. So now ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనము,
ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టాంటేనియస్ కావాలి కాబట్టి మనం ఈ యొక్క డెల్టా ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో మనం వెలాసిటీ కేసులో మీకు చెప్పాను అక్కడ ఏం చేసాం మనము డెల్టా టీని తగ్గించాం ఇక్కడ డెల్టా ఎక్స్ తగ్గిస్తాం సో ఈ డెల్టా ఎక్స్ రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ యొక్క లైన్ సెగ్మెంట్ అనేది ఇలా అయిపోతుంది ఇలా అయిపోయి లాస్ట్ కి వెన్ డెల్టా ఎక్స్ ఈస్ అప్రోచింగ్ టువర్డ్స్ 0 ఈ 2 పాయింట్స్ ఏమవుతాయి ఒకే చోటుకు వస్తుంది ఇప్పుడు డెల్టా ఎక్స్ తగ్గించిన కొద్దీ నాకు ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది తగ్గుతూ వస్తుంది కదా ఇది దీని క్లోజర్ వస్తా ఉంది వెన్ డెల్టా ఎక్స్ ఈస్ బికమింగ్ 0 ఏమైపోద్ది 2 పాయింట్స్ బికమ్స్ సింగిల్ పాయింట్ 2 పాయింట్స్ అప్రోచెస్ టువర్డ్స్ సింగిల్ పాయింట్ ఒకటే పాయింట్ అవుతుంది వెన్ డెల్టా ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు 0 వి కాల్ ఇట్ as లిమిట్ ఆ యొక్క రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ తగ్గి ఇట్ విల్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ఎ సింగిల్ పాయింట్ అంటే ఆ 2 పాయింట్స్ ఒకే పాయింట్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు సింగిల్ పాయింట్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ పాసింగ్ త్రూ సింగిల్ పాయింట్ వి కాల్ ఇట్ as tangent సో ఒకే లైన్ అంటే కర్వ్ ని ఒకే పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతున్న లైన్ సెగ్మెంట్ ని మనం టాంజెంట్ అంటాం ఓకేనా సో వెన్ డెల్టా ఎక్స్ టెండ్స్ టు 0 secant becomes tangent so we know delta y by delta x ఏంటి మనకి స్లోప్ ఆఫ్ ద secant సో మనకి delta y by delta x is slope of the secant అని తెలుసు ఇప్పుడు మనకి dy by dx కావాలంటే ఏం చేస్తాం we know dy by dx is limit delta x tends to 0 delta y by delta x so delta y by delta x ప్లస్ ఏం పెట్టొచ్చు నేను స్లోప్ ఆఫ్ secant పెట్టుకోవచ్చు x axis కోయిన్సైడ్ అవ్వదు ఈ పాయింట్ దగ్గర అవుతుంది ఇలా వచ్చి ఈ పాయింట్ ని ఏ పాయింట్ ని సో దిస్ బి పాయింట్ ఈస్ షిఫ్టింగ్ కంటిన్యూస్ గా నాకు ఈ బి పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది ఇనిషియల్ గా తర్వాత ఏమైంది ఇక్కడికి వచ్చింది ఆ తగ్గించి డెల్టా ఎక్స్ తగ్గించిన కొద్ది నాకు బి పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చింది సో ఈ బి వచ్చి ఏ తో కోయిన్సైడ్ అయిపోద్ది ఏ అండ్ బి బికమ్ సేమ్ పాయింట్ ఈ డెల్టా ఎక్స్ 0 కదా సో నాకు I can I'm repeating it so delta x when delta x tends to 0 secant becomes tangent so మనకేం తెలుసు delta y by delta x అనే స్లోప్ ఆఫ్ secant అని తెలుసు ఇక్కడే చేశాను సో delta y by delta x is equals to slope of the secant right so now delta y అదే రాసుకున్నాను ఇక్కడ ఇంత ముందు చేసింది ఇప్పుడు dy by dx అంటే మనకేంటిది delta x tends to 0 delta y by delta x this is the differentiation formula or differentiation యొక్క డెఫినేషన్ ఇదే dy by dx అంటే డెఫినేషన్ ఇది సో ఇప్పుడు నాకు delta y by delta x నేను రాసి స్లోప్ ఆఫ్ ద secant అని రాసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ స్లోప్ ఆఫ్ ద secant అయినప్పుడు delta x tends to 0 ఇప్పుడు స్లోప్ ఆఫ్ ద secant ఏమవుద్ది టాంజెంట్ అవుద్ది secant కాస్త టాంజెంట్ అయిపోద్ది సో dy by dx is a slope of tangent is that clear so in any graph slope of tangent gives you instantaneous rate of change in y with respect to x that's it slope of the tangent gives you instantaneous rate of change in y with respect to x so guys note this part చూసుకోండి ఇందులో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి
Guys, is it done? Okay. So basically this is a graphical interpretation of a derivative. So in any graph, slope of the tangent at any point C represents instantaneous rate of change in y with respect to x. ఆ పాయింట్ లో ఇన్స్టాంటేనియస్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ y with respect. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, మనకి కైనమాటిక్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు ఇందులో we have two types of functions, increasing function, decreasing function అనేది ఉంటుంది. We call a function to be increasing, right? A function is said to be increasing if f of x increases as x increases. అంటే x increase అవుతున్నప్పుడు x increase అయితే y వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, x decrease అయితే y వాల్యూ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇలాంటి ఫంక్షన్ ని మనము ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఓకేనా? Is that clear? If x increases, y value also increases. If x decreases, y value also decreases. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే వేరు. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే సేమ్ ఫ్యాక్టర్ తో అవ్వాలి. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాదు, ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే వై ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంతే. సో అంటే నువ్వేం చెప్పొచ్చు, సింపుల్ చెప్పాలి అంటే ఇఫ్ డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ పాజిటివ్, డెల్టా వై ఆల్సో పాజిటివ్. డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ పాజిటివ్, డెల్టా వై ఆల్సో పాజిటివ్. ఇఫ్ డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ నెగటివ్, డెల్టా వై ఇస్ ఆల్సో నెగటివ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నీకు ఏమైంది, స్లోప్ ఏమవుద్ది, స్లోప్ ఏమవుద్ది, plus positive by positive or negative by negative. In both cases it is positive, right? In both cases it is positive. So if slope of the curve is positive, we call it as increasing function. So for increasing function, slope will be positive. Okay na? అదే మనకి డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అనుకో, డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అంటే x ఇంక్రీజ్ అయితే y వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుద్ది, x డిక్రీజ్ అయితే y వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు డెల్టా ఎక్స్ పాజిటివ్ అయితే డెల్టా వై నెగిటివ్ అవుద్ది. ఇఫ్ డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ నెగిటివ్, డెల్టా వై విల్ బి పాజిటివ్. సో స్లోప్ విల్ బి నెగిటివ్. సో సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే స్లోప్ పాజిటివ్ ఉంటే ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, స్లోప్ నెగిటివ్ ఉంటే డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? నోట్ డౌన్ దిస్ పార్ట్. Right? ఇదా y equal to x, obviously it is increasing function. Yeah. డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? Guys, is it clear now? Decreasing function, like for example, you have a y is equals to minus x or y is equals to 1 minus x. Let me take examples తీసుకుంటాను నేను. చెప్పండి, మీరు చెప్పండి, ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్? y is equals to x square. This is increasing function, right?
because you can check it. The value of x is increasing or slope of this one is positive. The increasing function or decreasing function ela cheptaru. Y is equals to x unanko. Sorry, increase x is y equal to x undi, or y is equals to x plus 3. Is it increasing function or decreasing function? Increasing function. Okay. Now y is equals to 3 minus x. 3 minus x. What is slope of this one? Slope of this line is this slope enti. Slope ante dy by dx kanukondi. Slope ante dy by dx. Differentiate cheyandi. Slope enti 1 kada. అలా చెప్తాను నేను. విల్ కమ్ టు దట్ పార్ట్. ఫస్ట్ నేను చెప్పేసేయండి. ఎగ్జాంపుల్స్ తర్వాత ఒకదాని తర్వాత అర్థం అవ్వాలి. Slope is plus 1. So it is positive. So కాబట్టి ఇది ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ స్లోప్ చేయండి. స్లోప్ dy by dx ఏమవుద్ది? This one slope minus 1, right? So this is decreasing function. Is that clear? What about y is equals to x square? Y is equals to x square. Differentiation slope dy by dx and the dy by dx ఎంత 2x. ఎవరైతే ఇంక్రీజింగ్ చెప్పారో అందరూ తప్పు. ఇట్స్ రాంగ్. ఇట్స్ నాట్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. దీని వాల్యూ పాజిటివ్ ఆల్వేస్. ఇస్ ఇట్ పాజిటివ్ ఆల్వేస్? దీని గ్రాఫ్ చూస్తే when x is positive, this is positive. So on right hand side, ఇక్కడ పాజిటివ్, ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. హియర్ ఈ పార్ట్ లో ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, ఈ పార్ట్ లో డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. అర్థమైందా? సో ఫర్ x greater than 0, it is increasing function. For x less than 0, it is decreasing function. అర్థమైందా? స్లోప్ ఈస్ dy by dx. ఇప్పుడే కదా చెప్పింది మీకు. జస్ట్ నో ఐ టోల్డ్ యూ. ఇప్పుడు మన ముందు పాయింట్ ఏంటి? ఇదేంటి? dy by dx. Ramcharan, is it clear? Ramcharan, हाँ. అర్థమైంది అందరికి? సో ఏ పాయింట్ దగ్గర అది చేంజ్ అవుతుంది? నేచర్ ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది? ద ఫంక్షన్ నేచర్ ఈస్ చేంజింగ్ at this point, at x equals 0. At x equals 0, it is changing its nature, right? So here you can say this is the point where it is changing its nature.
ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ ఏమవ్వాలి, నేచర్ చేంజ్ అవ్వాలి. ఎక్కడైనా నేచర్ చేంజ్ అవ్వాలి, ఇంక్రీజింగ్ నుంచి డిక్రీజింగ్ కానీ డిక్రీజింగ్ నుంచి ఇంక్రీజింగ్ కానీ నేచర్ చేంజ్ అవ్వాలి అంటే either ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏమైంది, హియర్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ decreasing function to increasing function. It is changing its nature. సరిగా అర్థం చేసుకుంటారా, చాలా డెప్త్ లో చెప్తున్నాను నేను, మీకు తెలీదు, రైట్? I try to understand it properly, right? These are very very important points. At x equals 0 it is changing its nature. సో ఈ యొక్క పాయింట్ దగ్గర స్లోప్ ఏమవుద్ది, ఇక్కడ స్లోప్ ఏమవుతుంది చూడండి. When it is decreasing, when it is changing from increasing to decreasing function, slope at x equals 0 is 0. Here dy by dx is equals to 0. అవునా? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. We have a function y is equals to 4 minus x square. Y equal to 4 minus x square. వెయిట్, ఈ ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ టైం ఇస్తాను నేను. వెయిట్, జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. దీని గ్రాఫ్ చూస్తే ఆర్ దీని యొక్క స్లోప్ కనుక్కుంటే స్లోప్ ఏమవుద్ది, dy by dx is equals to minus 2x. అంతేనా? అది ఒక్క నిమిషం ఆగండి, ఇది ఫంక్షన్ కాదు, ఈ ఫంక్షన్ పెట్టండి. I'll take another function. Y is equals to 2 minus x whole square. సో దీని డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుంది, dy by dx ఏమవుతుంది, అరే క్వాడ్రంట్ కాదు ఇక్కడ, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ క్వాడ్రంట్, ఇట్స్ అబౌట్ ద పాయింట్స్ అంతే. ఎక్స్ వాల్యూ చెప్పండి అంతే, క్వాడ్రంట్ మర్చిపోండి. టూ ఇంటూ డిఫరెన్షియేషన్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ రావాలి ఇక్కడ, మీకు అర్థం అవ్వాలంటే. దీన్ని టీ తీసుకోండి. సో ఇన్సైడ్ ఇది మళ్ళీ ఫంక్షన్, ఇది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, ఇట్స్ నాట్ డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ y is equals to ఏమవుతుంది నీకు, y is equals to t square, where t is 2 minus x. So dy by dt is 2t. Okay, and dt by dx is minus 1. So dy by dx ఏమవుతుంది, 2t minus 2t. అంతేనా? అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏమవుతుంది, మైనస్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ minus 2 into 2 minus x. Then what it will be, 2x minus 4, right? Then a slope of సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఎక్కడ, ఇది ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటుంది, వేర్ ఇట్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఎట్లా చెప్తావు, ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఎట్లా చెప్తావు, dy by dx should be greater than 0. dy by dx is greater than 0 అంటే 2x minus 4, 2x minus 4 is greater than 0. అంటే x should be greater than 2. 4 అటు పంపించండి, 2 అటు పంపించండి, తినమండి. x 0 కాదురా హర్షవర్ధన్, x should be greater than 2. So now for decreasing function,
dy by dx is less than 0. That implies x is less than 2. Is that clear now? అంటే ఆ ఫంక్షన్ వాల్యూ మనం గ్రాఫ్ గీస్తే x ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ 2 కేమో స్లోప్ పాజిటివ్ ఉండాలి, x ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ 2 కి స్లోప్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ గ్రాఫ్ నేను ఎగ్జాక్ట్ గీస్తే ద గ్రాఫ్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఇలా ఉంటుంది గ్రాఫ్. This is the graph. ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలరా ఇక్కడ? ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏం చెప్పాను? స్లోప్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అంటాం. సో దాన్ని స్లోప్ కనుక్కున్నాం కదా, స్లోప్ ని గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకున్నాం. డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు అంటావు? స్లోప్ నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఏముంది? ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ నుంచి. ఎక్కడైనా ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ నుంచి డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ మారుతుంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ and here it is increasing function. So if it has to change its nature, definitely x has to become 0. dt by dx, how to find that? Alright, u rule ra Shamvardhan. U plus v. Differentiation of 2 is 0. Differentiation of x is 1. Two minus x. Differentiation of 2 is 0. Differentiation of minus differentiation of x is 1. Is that clear for everyone? ఎక్కడైనా చూడండి, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ డిక్రీజింగ్ నుంచి ఇంక్రీజ్కి వెళ్తుంది, డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ నుంచి ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ మారుతున్నప్పుడు నీకు ఈ పాయింట్ ఏమైంది? ఫంక్షన్ వాల్యూ ఇక్కడ చూడండి ఏమైందో. ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది? ఈ ఎంటైర్ వాల్యూస్ లో y వాల్యూలో ఇక్కడ y వాల్యూ లెస్ ఉందా, లీస్ట్ ఉందా? సో whenever a function is changing from decreasing to increasing, what happens? That point is minimum. The value of the function will be minimum. We call it as minima. దాన్ని మినిమా అంటాం. whenever లీస్ట్ వాల్యూ మినిమం అంటే లీస్టే కదరా బాబు. లీస్ట్ అంటే ఆ మొత్తంలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. లోకల్, వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఇన్ దట్ రీజియన్. ఈ రీజియన్ లో మినిమం. మేబీ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి కర్వ్ ఎలా వెళ్ళొచ్చు, బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ పార్ట్, ఇన్ దిస్ రీజియన్, ఇట్ ఈస్ ద మినిమం. ఫైవ్ వీల్ కనిపించట్లేదు నీకు. ఇక్కడ వాటి తగ్గింది, మళ్ళీ పెరిగింది, తగ్గుతూ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి పెరగడం స్టార్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు వాల్యూ ఇక్కడ వాటి తగ్గింది కదా, ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ ద మీన్ లెస్ దాన్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూస్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ పెరుగుతుంది. సో తగ్గి మళ్ళీ పెరిగింది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఆ పాయింట్ అనేది మినిమా కదా. అండ్ మినిమా దగ్గర నీకు డిఫరెన్షియేషన్ డివై బై డిఎక్స్ ఏమవుద్ది? చెక్ చేయండి. డివై బై డిఎక్స్ ఏమవుద్దో 2 దగ్గర. x ఈక్వల్ టు 2 ఇది. సో x ఈక్వల్ 0 కాదు, x ఈక్వల్ టు 2 ఈ పాయింట్. జీరో అవుతుంది, అవునా? సో ఇప్పుడు మనకి ఒక
ఏదైనా ఫంక్షన్ లో మినిమం వాల్యూ కావాలి. మినిమం వాల్యూ కావాలంటే ఆబ్వియస్లీ దాని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవ్వాలి, నేచర్ చేంజ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మినిమం ఎప్పుడు అంటాం, కంటిన్యూస్ తగ్గుతూ ఉంటే మినిమం వాల్యూ అని చెప్పగలవా నువ్వు? ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, అది కంటిన్యూస్ తగ్గుతూనే ఉంది, దాని మినిమం వాల్యూ ఉంటుందా? దానికి ఏమన్నా ఉండదు, ఇంకా వెళ్తూనే ఉంటుందా, తగ్గుతూనే ఉంటుంది. యూ విల్ నెవర్ ఫైండ్ ద మినిమం. ఫంక్షన్ కి ఇది ఒక మినిమం అని ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు మనము? when it is decreasing for some time and then increases, then definitely we can say that point where it starts increasing is minimum. అర్థమైందా? అక్కడ వరకు తగ్గి మళ్ళీ పెరగాలి, అప్పుడు దాన్ని మినిమం అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కోవిడ్ కేసెస్ లో మాట్లాడేటప్పుడు పీక్ వాల్యూ, మాక్సిమం వాల్యూ, హైయెస్ట్ వాల్యూ అంటాం. ఎప్పుడు హైయెస్ట్ అంటాం? కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటే హైయెస్ట్ అంటామా? లేదు, ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఒక మాక్సిమం వాల్యూకి రీచ్ అయ్యి మళ్ళీ తగ్గుతుంది, అంటే రివర్స్ కేసు, దీనికి ఆపోజిట్. సో మనకి ఏదైనా ఫంక్షన్ అప్పటి వరకు ఇంక్రీజ్ అయ్యి తర్వాత డిక్రీజ్ అయితే ఆ పాయింట్ ని మాక్సిమం అంటాం. ఇలా ఇక్కడ వరకు ఇంక్రీజ్ అయింది, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, హియర్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, so when the nature changes from increasing function to decreasing function, this point we call it as maxima. దీన్ని మాక్సిమం, అక్కడ మాక్సిమం ఉంటుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్, ట్రై టు ఫీల్ ఇట్. సింపుల్ కదా. ఇప్పుడు మనకి అక్కడ వరకు పెరిగింది, దాని తర్వాత తగ్గిపోయింది అంటే అది మాక్సిమం ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఆ పాయింట్. సో ఇక్కడ నేచర్ చేంజ్ అవుతుంది. నేచర్ చేంజ్ అవ్వాలి అంటే డెఫినెట్ గా dy/dx 0 అవ్వాలి. So for maxima or minima, definitely dy/dx will become 0. Are you getting it? అర్థమవుతుంది అందరికి? సో ఇప్పుడు జనరలైజ్ చేసి చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక మన ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాం. ఇలా ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ some function have, so like this you have, like this you have. ఇక్కడ మాక్సిమాస్ ఏమిటి? ఇక్కడ మాక్సిమాస్ ఉన్నాయి చూడండి. మీకు మాక్సిమాస్ ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి? ఎక్కడైనా చూడు, కనిపించడానికి కనిపిస్తున్నాయి కదా, అందరికి తెలుసు కదా మాక్సిమాస్ ఏంటో. హైయెస్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, రెండు మాక్సిమాస్ ఉన్నాయి, రెండు మినిమాస్, ఒక మినిమం ఉంది. ఇక్కడ మినిమానో కాదో తెలియదు మనకి అది. సరే, సో డెఫినెట్ గా మనం దీన్ని ఒక మాక్సిమా అనొచ్చు, దీని ఒక మాక్సిమా అనొచ్చు కదా. అక్కడ మాక్సిమం అయింది కదా, పీక్ అయింది కదా, స్మాల్ పీక్స్, వి కాల్ ఇట్ as లోకల్ మాక్సిమాస్ అంటాం వాటిని. ఆ రీజన్ లో మాక్సిమా. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో మినిమా. ఇక్కడ చూడండి, ప్రతి ఒక్క పాయింట్ దగ్గర నువ్వు టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే హారిజాంటల్ ఉంటాయి. ఈ మినిమం అయిన దగ్గర టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే మినిమం ఉంటాయి. సో ఫర్ మాక్సిమం ఆర్ మినిమా dy/dx విల్ బి డెఫినెట్లీ 0. ఇక్కడ కూడా dy/dx is equals to 0. ప్రతి చోట అక్కడ మాక్సిమా కానీ మినిమా కానీ రావాలి అంటే నేచర్ చేంజ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ మళ్ళీ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. సో మనకి నేచర్ చేంజ్ అవ్వాలి, మాక్సిమా కానీ మినిమా కానీ రావాలి అంటే నేచర్ చేంజ్ అవ్వాలి. అది ఇంక్రీజింగ్ నుంచి డిక్రీజింగ్ చేంజ్ అయినప్పుడు మాక్సిమా వస్తుంది. డిక్రీజింగ్ నుంచి ఇంక్రీజింగ్ చేంజ్ అయినప్పుడు మినిమం వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ మాక్సిమం. అది అర్థమైందా? Are you able to feel this topic? Able to get the sense of what I am saying? ఇది డైరెక్ట్ నేను ఫార్ములా ఇస్తే ఒక స్టెప్ లో అయిపోతుంది, రైట్? యూజువల్లీ దట్స్ నాట్ ద వే వి డిస్కస్ హియర్. I'm trying to explain the concept and trying to give the visualization of what is happening and what we are discussing. లేకపోతే డైరెక్ట్ ఇట్లా చెప్తారు. ఫర్ మాక్సిమా మీకు స్కూల్లో ఒకవేళ డిస్కస్ చేసిన వాళ్ళు అయితే, ఫర్ మాక్సిమా రూల్ నెంబర్ 1 dy/dx is equals to 0. Rule number 2 d²y/dx² is equals to is less than 0, నెగటివ్. అంతే, ఇలా రూల్స్ చెప్తే అయిపోయింది. అలా కాదు, దట్స్ నాట్ హౌ వి డిస్కస్. We have to understand it step by step. I'm trying to give you the explanation. Now, just if you have any doubt, you can ask in this part.
అందరూ రిలేట్ చేసుకోగలుగుతున్నారా మీ అంతా మీరు? నేను చెప్పింది వింటాం కాదు, మీరు ట్రై టు ఫీల్ దట్ పార్ట్. మాక్సిమం కెన్ బి నెగిటివ్, ఎనీథింగ్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్. అవ్వచ్చు, ఎందుకు నెగిటివ్ అవ్వకూడదు? గ్రాఫ్ మొత్తం కింద పెట్టుకో. మనకి వాల్యూ అనేది ఫంక్షన్ బట్టి ఉంటుంది, మాక్సిమం వాల్యూ అనేది. ఇక్కడ ఆ పాయింట్ మాట్లాడుతున్నాం మనం. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పాయింట్, వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. మాక్సిమం వాల్యూ గురించి మాట్లాడలేదు. యా, దేర్ కెన్ బి ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ మాక్సిమాస్ ఆర్ మినిమాస్. వాటిని అందుకే లోకల్ మాక్సిమాస్ అంటాం. మాక్సిమం ఎంటైర్ మాక్సిమం ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ గ్లోబల్ మాక్సిమం అంటాం. రీజియన్ లో మాక్సిమా, ఇది ఈ రీజియన్ లో మాక్సిమా, సో ఇది ఒక మాక్సిమా, ఇది ఒక మాక్సిమా. సో ఇక్కడ మనకి మ్యాథ్స్ లో మీరు ఇంకా డీటెయిల్ చదువుతారు. అదే చెప్తున్నాను కదా, మ్యాథ్స్ లో మీరు డిస్కస్ చేస్తే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వే దే ఆర్ టీచింగ్. సో యూ విల్ డిస్కస్ ఇన్ డెప్త్. అంటే అందులో మీరు అది ఫార్ములా బెడ్ చెప్తారా లేకపోతే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అనేది ఐ డోంట్ నో, డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైం. బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ సెన్స్ హియర్, బికాస్ మనకి కావాల్సింది సెన్స్, మనకు కావాల్సింది ఫార్ములా చేసి చేయటం కాదు. అరే అది వేరు రా, మనం దాని గురించి మాట్లాడితే మనకు అది అవసరం లేదు. ఉమామహేశ్వర్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ద స్టార్టింగ్ పార్ట్. ఇది మినిమానా మ్యాక్సిమా తెలియదు, దీనికంటే ముందు ఏముందో తెలియదు కదా నీకు. దీనికంటే ముందు ఇంకేదో ఎలా వెళ్ళొచ్చు? హూ నోస్? హౌ కెన్ యూ సే? యూ కాంట్ సే ఎనీథింగ్. అంతే కదా, ఎక్కడైనా నువ్వు ఆ పాయింట్ మ్యాక్సిమా అనాలి అంటే అక్కడ వాటికి పెరిగి మళ్ళీ తగ్గాలి, అప్పుడే మ్యాక్సిమం అంటాం. ఎప్పుడైనా మినిమం అంటున్నాం, మినిమం ఎప్పుడు అంటాం? అక్కడ వాటి తగ్గి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి పెరగాలి, అప్పుడే దాన్ని మినిమం అంటాం. సింపుల్, ట్రై టు ఫీల్ ఇట్ నార్మల్ సెన్స్ లో. జస్ట్ కామన్ సెన్స్ తో ఆలోచించండి మీరు, మీ యొక్క ట్రై టు రిలేట్ ఇట్ టు ఇట్. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ పార్ట్? ఏదైనా బేసిక్ గా మాక్సిమా, ఫర్ మాక్సిమా ఆర్ మినిమా, నేచర్ హ్యాస్ టు చేంజ్ or dy by dx has to be 0. That is the first conclusion we have made. Right? Is there any doubt in that conclusion? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా అందులో? మనకి మాక్సిమా కావాలన్నా మినిమా కావాలన్నా మనకి ఫంక్షన్ యొక్క నేచర్ చేంజ్ అవ్వాలి. చూసుకోండి, ఎక్కడైనా మాక్సిమా మినిమా కనిపిస్తుందంటే అక్కడ నేచర్ చేంజ్ అయింది. నేచర్ చేంజ్ కాకపోతే దాన్ని మాక్సిమం అనలేము, మినిమం అనలేము, ఏం అనలేము. నేచర్ చేంజ్ అవ్వాలి అంటే డెఫినెట్ గా dy by dx ఏం అవ్వాలి? 0 అవ్వాలి. సో డిఫరెన్షియేషన్ 0 అయిందంటే ఏంటిది? అక్కడ టాంజెంట్ కి ఇస్తే నువ్వు హారిజంటల్ వస్తుంది అనమాట. చూసుకోండి, ఎక్కడ మాక్సిమం వచ్చినా మినిమం వచ్చినా టాంజెంట్ కి ఇస్తే హారిజంటల్ ఉంటుంది, అంటే యాంగిల్ ఈజ్ 0. సో tan 0 ఈజ్ 0. మాక్సిమా మినిమా రెండు, మాక్సిమాకి మినిమాకి ఆ యొక్క పాయింట్ లో టాంజెంట్ హారిజంటల్ ఉంటుంది, ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్ ఉంటుంది. ఓకేనా హర్షవర్ధన్ అండ్ కౌస్తుభ్? సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఏదో నీకు గ్రాఫ్ తెలియద్దండి, ఇక్కడ నుండి తెలుసు కాబట్టి చూసావు కాబట్టి చేసావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ x³ + 2x - 4 ఇలా ఉంది ఫంక్షన్. ఇప్పుడు దీని మాక్సిమా మినిమా కావాలి, దీని మాక్సిమా మినిమాస్ కనుక్కుంటాడు. దీని మాక్సిమం మినిమా కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం? ఫస్ట్ థింగ్, for maxima or minima, the first thing is differentiation has to be 0. గ్రాఫ్ ఇస్తే నువ్వు ప్యారలల్ టు హారిజంటల్ చూసుకుంటూ ఉండరా, అది ఓకే, దట్ ఈస్ గ్రాఫికల్ పార్ట్. ఇఫ్ లైన్ ఈజ్ ప్యారలల్ ఎక్సెస్, లైన్ అంటే గ్రాఫ్ ప్యారలల్ ఉంటే ఇంకా అది కాన్స్టెంట్ కదా ఫంక్షన్, దెన్ అందులో ఇంకా మాక్సిమం మినిమం ఏముంటుంది? టాంజెంట్, నేను అనేది టాంజెంట్ షుడ్ బి ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది దీన్ని? ఇఫ్ యూ వాంట్ మాక్సిమా ఆర్ మినిమా ఆఫ్ దిస్ వన్, ఫస్ట్ థింగ్ యూ విల్ డూ ఇస్ differentiate it. dy by dx is equals to 3x² + 2. అవునా? అంటే ఇక్కడ నుంచి నీకు ఏమొస్తుంది? ఇది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవ్వాలి. ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుంది మనకి? ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుంది? x is equals to +or -
అరే రావట్లేదా ఇది లేదా మాక్సిమం మినిమం దీనికి యా యూ డోంట్ హ్యావ్ రూట్స్ లేవు కదా దీనికి సో నో రూట్స్ నో మాక్సిమా నో మినిమా దీనికి నో మాక్సిమా నో మినిమా దిస్ ఇస్ నెవర్ బి 0 సో కాబట్టి మారుద్దాం లెట్ us change the function మైనస్ అదే చేస్తుంది సో యూ హ్యావ్ లైక్ దిస్ x క్యూబ్ minus 2x plus minus 4 ఇప్పుడు dy by dx is equals to చేస్తే 3x square minus 2 ఇది మనకి మాక్సిమం మినిమా కావాలి అంటే ఫర్ మాక్సిమా ఆర్ మినిమా సో we get x is equals to 2 points వస్తాయి 2 roots వస్తాయి x equal to plus under root 2 by 3 x is equals to minus under root 2 by 3 ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయి ఇందులో ఏది మాక్సిమం ఏది మినిమం ఎలా చెప్తాం కరెక్టరా దిలీప్ ఇప్పుడు ఇందులో ఒకటి మాక్సిమం ఒకటి మినిమం వి డోంట్ నో రెండు మాక్సిమానా రెండు మినిమానా ఒకటి మాక్సిమం ఒకటి మినిమానా వి డోంట్ నో how to tell these two are maxima or minima మనకి మాక్సిమాకి మినిమాకి డిఫరెన్షియేట్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ చూడండి మాక్సిమా దగ్గర అయితే ఇంక్రీజింగ్ నుంచి డిక్రీజ్కి వెళ్ళింది మినిమా దగ్గర అయితే డిక్రీజింగ్ నుంచి ఇంక్రీజ్కి వెళ్ళింది అంటే ఇక్కడ స్లోప్ ఏమైంది పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్కి వచ్చింది అంటే స్లోప్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ తగ్గుతుంది స్లోప్ వాల్యూ ఇస్ డిక్రీజింగ్ at maxima whereas at minima it is changing from negative to positive and the slope value is increasing here slope is decreasing so that is the difference that is how you can differentiate mathematically ఇక్కడ స్లోప్ 0 అవ్వాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ రెండు చోట్ల ఏ పాయింట్ దగ్గర మాక్సిమం మినిమం దగ్గర స్లోప్ 0 అవ్వాలి దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అసలు ఈ స్లోప్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది మన మాక్సిమానా మినిమానా అని చెప్పడానికి అసలు స్లోప్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది స్లోప్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా చూడాలి సో అక్కడనే మనకి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కాల్ డబుల్ డెరివేటివ్ అంటాం సో వి కాల్ ఇట్ as డబుల్ డెరివేటివ్ సో y is equals to f of x దాని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ అంటే ఇది మామూలు డిఫరెన్షియేషన్ dy by dx is equals to f dash x ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ వచ్చింది కదా దీన్ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం రెండోసారి ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం so dy by dx of this function new function g of x so that is a d by dx of df of x by dx so we'll get a d square f of x by dx square or then y la తీసుకుంటే we'll get a d square y by dx square దీన్ని డబుల్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం సో ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ మనం ఇలా డినోట్ చేస్తాం y dash సెకండ్ డిఫరెన్షియేషన్ విల్ డినోట్ ఇట్ బై డబుల్ డాష్ అదే దీని మీనింగ్ రెండు సార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేసిన y ని x తో విత్ రెస్పెక్ట్ టు x యు హావ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ y వన్ టైం అండ్ మళ్ళీ వచ్చిన ఫంక్షన్ ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేసాం దిస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ d by dx of dy by dx దిస్ ఇస్ y double dash d square y by dx square అంటే వస్తున్నాను ముందు ఇది అర్థం చేసుకోండి డబుల్ డిఫరెన్షియేషన్ అర్థం చేసుకొని తర్వాత వద్దాం దానికి మాక్సిమం మినిమాకి అదేరా మీకు తెలిసిన వాల్యూస్ ముందు చెప్తున్నారా మీరు అట్లా చెప్పకండి రా మీరు ఫీల్ అవ్వండి రా టాపిక్ ని అలా చెప్పేదైతే నేను ఒక స్టెప్ లో చెప్పేస్తా కదరా నాకు తెలుసు కదా అన్ని మీరు ఆల్రెడీ తెలిసినవి చెప్తున్నారు మీరు అర్థం చేసుకొని చేయండి స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళండి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన ఫార్ములాస్ అన్ని మర్చిపోండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి
ముందు నేను కాన్సెప్ట్ బిల్డ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకో, ఎగ్జాంపుల్స్ తర్వాత వద్దాం. ఎగ్జాంపుల్స్ కాదు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, ఫంక్షన్ వాల్యూస్ చూసుకో. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనకి ఇక్కడ ఫంక్షన్ మాక్సిమం అవ్వాలన్నా మినిమం అవ్వాలన్నా ఫస్ట్ కంక్లూజన్ ఏంటి? డిఫరెన్షియేషన్ హ్యాస్ టు బి 0. ఫస్ట్ కంక్లూజన్ ఇస్ ఫర్ మాక్సిమం ఆర్ మినిమం, for maxima or minima, dy by dx has to be 0. Differentiation has to be slope has to be 0, right? Are you following, guys? Second one, now దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని మాక్సిమాని మినిమాని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలనే చూస్తున్నాను నేను, దానికోసం చూస్తున్నాను. సో మాక్సిమా దగ్గర ఏమవుతుంది? స్లోప్ అనేది తగ్గుతుంది. స్లోప్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. హియర్ ఐ కెన్ సే స్లోప్ వాల్యూ ఈస్ డిక్రీజింగ్, హియర్ స్లోప్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. సో నాకు స్లోప్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో స్లోప్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందని చదవడానికి ఏం చేయాలి? నేను మళ్ళీ దాని డిఫరెన్షియేషన్ కనుక్కోవాలి. ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ స్లోప్. సో వాట్ డస్ డబుల్ డిఫరెన్షియేషన్ టెల్స్ యూ? Double differentiation actually tells you rate of change in slope. Ante double differentiation em jagutundi? It is studying how slope is changing. It tells you how slope is changing. Is that clear? So let us do double differentiation. So now first you have y is equals to 4x square plus 3x. Then differentiation name of the double differentiation anukontindi. Find double differentiation of this. First dy by dx is equals to emodra 8x plus now again differentiate it. D square y by dx square ante entidi? It is telling you how it is differentiation of dy by dx. So it is differentiation of 8x plus 3. 8x plus 3, sorry. So then differentiate just you'll get 8. So this is d square by dx square. So everyone understood it? What is this 8 tells you? What does it 8 tells you? Rate of change in slope. Ante slope increase అవుతా ఉంది. Slope is increasing at a rate 8. Slope is increasing at a rate 8. Continuous slope increase అవుతూనే ఉంది, increase అవుతూనే ఉంది. ఓకేనా? Differentiation of that function with respect to x, d by dx అంటే differentiation. Change in this one divided by change in x. అది క్లాస్ లో ఇంత ముందు డిఫరెన్షియేషన్ క్లాసెస్ స్టార్టింగ్ నుంచి వినలేదా నువ్వు రిషికేష్? Okay, no issue. So try to follow now. When I make the video, just watch. You can watch that. Okay, fine. So this tells you how slope is changing, the rate at which the slope is changing. Okay, now are you getting it, guys? Everyone? If dy by dx is positive, slope is increasing. D square y by dx square, if it is positive, what does it mean? Slope is increasing. D square y by dx square is negative, means slope is decreasing, right?
సో ఇప్పుడు మనము గ్రాఫ్ చూసుకున్నట్టయితే ఇందాక తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ లా తీసుకున్నట్టయితే ఇలా ఫంక్షన్ ఒకటి తీసుకుంటా నువ్వు. సో ఇవి మాక్సిమాస్ కదా, దీస్ ఆర్ మాక్సిమస్. సో మాక్సిమాస్ దగ్గర ఏమైంది చూడండి, స్లోప్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది, పైకి వెళ్తుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. చూడండి స్లోప్ అంటే నీకు యాంగిల్ మేడ్ బై ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇస్ గ్రేటర్ అక్యూట్ యాంగిల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ యాంగిల్ మేడ్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అబ్ట్యూస్. సో ఇక్కడ నెగటివ్. సో ఇది ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, here it is decreasing function, here it is increasing function again, here it is decreasing function, here again it is increasing function. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ మన ఫస్ట్ కంక్లూజన్ వీ కెన్ మేక్ ఇస్, మనం ఏం ఫస్ట్ కంక్లూజన్ ఏం తీసుకున్నాం, అన్ని చోట్ల స్లోప్ 0, dy by dx is 0, dy by dx is equals to 0, dy by dx is equals to 0, dy by dx is equals to 0. అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర dy by dx 0, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కంక్లూజన్ వి మేడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూడండి, స్లోప్ ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ వస్తుంది. స్లోప్ ఈస్ పాజిటివ్ హియర్, హియర్ స్లోప్ ఈస్ నెగటివ్. సో స్లోప్ ఈస్ డిక్రీజింగ్, రైట్? At maxima slope is decreasing. Slope decreasing అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, d square by dx square is negative. So d square y by dx square is negative. నెక్స్ట్ మినిమా దగ్గర చూడండి, స్లోప్ ఏమవుతుంది, స్లోప్ ఇక్కడ అక్కడ వరకు నెగటివ్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఉంది, తర్వాత ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అయింది, స్లోప్ నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ చేంజ్ అయింది, అంటే స్లోప్ ఇంక్రీజ్ అయింది. స్లోప్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే d square y by dx square is positive. That's it. So now we got that expression. So ఇప్పుడు ఏమైంది, సో సింప్లిఫై చేయాలి అంటే ఒక్క నిమిషం నేను తీసుకుంటాను. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. Is that clear, guys? Everyone? Is that clear for everyone? So we can conclude for maxima dy by dx is equals to 0, d square y by dx square is negative. For minima dy by dx is 0, d square y by dx square is positive. Is that clear? ఎక్కడ రాంగ్ రాసింది, ఇది పాజిటివ్, సారీ. అర్థమైంది ఇప్పుడు అందరికి? సో ఫైనల్ కంక్లూజన్ వీ కెన్ మేక్ ఇస్ దిస్. For maxima dy by dx is equals 0, d square y by dx square is negative. For minima dy by dx equals 0, d square y by dx square is positive. So దీన్ని మొత్తాన్ని నేను if I don't want to explain it clearly, మీకు ఆ ఫీల్ రాకపోతే డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు, dy by dx 0 చేయండిరా, d square y by dx square is equals to నెగటివ్ అయితే మినిమం అవుతుంది, మాక్సిమం అవుతుంది, d square y by dx square is equals to పాజిటివ్ అయితే మినిమం అవుతుంది. But that's not how we discuss. So this is how we go. This is the difference between your what you can say, the advanced prepare అయ్యేదానికి normal level prepare అయ్యేదానికి difference. Yeah. Okay guys, I'm sharing this one. Tomorrow we will be discussing integration part.
సో ఇది ఒకసారి మీరు రివైజ్ చేసుకోండి, అంతా చదవండి ఒకసారి.